خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Barcha maqtav hamd sanalar tiyishli birdan bir Alloh subhanahu va taolaga, chunki ul shusha alamlar bilan idora etib turuvchi, bizga rizqin, havosin, suvin beruvchi, ham har vaqtda da bizani maqtarga, zo'rlarga, donlarga tiyishli biz. Ham turibizdan chiqqan salovat shariflarda bizga shusha dinni olib kelgan, jannat yo'lini ko'rsatib qoldirgan suyukli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhina, hamini ahlul baytine borib erishsaydi. Haminde eng birinchi barchag'izni da shusha ulug' bayramimiz bilan tabrik etasim kela. Taqabbalalloh minna va minkum. Barchamizdan da Alloh subhanahu va taolo qilgan izgiliklarimizni, chalgan qurbonlarimizni qabullardan qilsin. Ham shusha izgiligimiz sababli rizqimizni ortuga, bulgan malımızga barakat inguga bir sebep bulsun edi. Ham indi tag'in bir esga tushirib ketirem. Ali bizning alhamdulillah tashrik kunlari bitmadi. Ertagisi kunga hali ul davom etadi. Takbirlarni aytirgan unutmay har vaqtda da Alloh taolani zo'rlab, donlab shusha takbirlarni aytib yurik. Bizning degina bayram bo'lmasin. Onun maqsadi bir, ul Alloh taolani zo'rlaw, buyuklaw, uni maqtaw, har vaqtda da uni esga tushirib zikr qilib turuv. Ham endi biz aldagi jum'alarda da tanışa başlagаны g'aybadatning qay bir turlari bilan ham aytdik, adam balası bu dunyoga keldi, o'yin kulki uchun gina tugul, shulay bir ko'ngil ochar uchun gina tugul, buyuk bir maqsad bilan yaratildi deydi. Ya'ni har bir narsaning baraning o'z maqsadi. Ham aytdik, adam balasının da bu dunyoda yashawning tüp vazifasi ulda bo'lsa, Alloh taolaning borlig'in, birligini tanib, onu zikr etu, hem ona ibadet kılu. Hem indi kaybır şuşu ibadetlerini de biz sanap gitkeniyik. Şuşu hutbelerimizni, şuşu vaazlarimizni deyik. Devam etirbiz. Bugün şulayık bik ulu bir ibadet turunda silaşıp getirbiz. Bu şulayık Allah subhanahu wa ta'ala bu ibadetini bik yarata. Çünkü şuşu ibadette kişi özünün fakirligin, muhtajlığın ko'rsata. Ham Allah subhanahu wa ta'ala yarata, qaşananın qulların, başların iyip, ondan soraganların. Yani bu da bulsa, til bilen qılına turgan ibadet, bik jingil ibadet, ama Allah qarşında en büyüklisi, en suyuklisi, ul da bulsa sorav, yani dua qılu. Yani her bir adam balası, ul Allah subhanahu wa ta'ala'ya muhtaj. Nişik eytib? Çünkü biz her vakitte da nerseler bulsa muhtajbız, hacetimiz bik köp bizni. Kimgadir selametlik gerek, kimgadir baylık gerek, kimgadir balalar, anıklar gerek, kimgadir iş gerek, kimgadir özünün tin yarın tabalmışı parizda beri, kimgadir hatın, kimgadir ir gerek. Yani her biri bizning nindir bulsa haceti var. Biz alarını indi şuşu hacetlerini o'zimizcha o'ylab, fikrlab, sababini kirishamiz, izlaymiz, ishlaymiz. Ammo qo'y vaqtda xayrli natijaga erisha olmaymiz. Ham meni shu vaqtda biz tutunamiz sugirga ko'rshini, do'stni, ati-yanini, ham qolgan tanish bilishlarni. Ham unutib jibaramiz, nindigina ish boshlama, nindigina maqsadga borga tirishma. Eğer de Allah subhanahu wa ta'ala'nın bul degan emri bulmayken bir narsada kelib chiqmaydi. Çünkü her bir ishning neticesi Allah Teala'dan turadi. Hem şuna da adam balası her vaqtda da narsagina ishlamasin, ul yalvarıga tiyish, so'rarga tiyish, shusha alamlarning xo'jasi, shusha bar ishni kelavchi, joylovchi kimga? Alloh Teala Rabbisina. Çünkü alamlar bilan idora ete Rabbimiz Allah Teala. Ulg'ina bera ola bizga shu yaxshilikni, ham ulg'ina saqlab qola bizni birandin yomonlikdan. Şuna da adam balası, Müslüman kişisinin kalbi her vakitte de beylit bulurga tiyiş Rabbisi bilen, sebepler bilen tugul.
Әйе, бүгенге көндә безнең илаһыбыз кызганычка каршы ул нәрсә? Шушы байлык белән, акча белән, ниндидер абзыйлар белән бәйле. Һәм уйлыйбыз, шушы берәр нинди зур кеше диек, безгә ниндидер проблеманы чишергә ярдәм итә ала. Каядыр безгә инде берәр проблеманы чишергә җиңеләйтеп җибәрә ала дип уйлыйбыз. Яки анда акчам булса бар нәрсәне дә эшли алам дип акчага тәвәккәллибез. Ягъни күңелебез бәйле шушы матди вакытлыча нәрсәләр белән. Ла илаһа илляллаһ дип әйтсәк тә, ягъни Аллаһтан башка хакыйкый илаһ юк дип, ягъни гыйбадәткә лаеклы һичбер илаһи зат юк дип. Ни өчен шулай килеп чыга? Чөнки без шушы илаһның мәгънәсен аңлап бетермибез. Чөнки илаһ дигән сүз турыдан туры инде ул табыну объекты булса, кемгәдер булса да гыйбадәт кылына торган нәрсәгә илаһ дип әйтәләр. Әмма икенче тирәнрәк мәгънәсе бар илаһның. Илаһ нәрсә ул? Күңелләрне бәйли торган нәрсә. Менә калбың, күңелең нәрсә белән бәйле, һәр вакытта да нәрсәдәндер өмет итәсең, нәрсәдәндер куркасың, нәрсәдә тәвәккәллек кыласың, шул була илаһ. Әгәр дә синең күңелең һәр вакытта да уйлый икән, шушы берәр абзый турында, берәр акча, байлык турында, йокларга ята, ничек кенә акча табырга уяна, кая гына нәрсә хәйләләп була, нәрсә генә эшләп була икән. Моның белән дуслашсам, бу булышмас микән шуны табырга. Ягъни бөтен уй фикерең шушы мал, абзыйлар, кешеләр була икән, димәк синең илаһың шушы акча, шушы мал. Ә мусульман кешесе әйтә, ла илаһа илляллаһ ди. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Ягъни Аллаһтан башка күңелне бәйли торган, Аллаһтан башка затны ярата торган, Аллаһтан башка кемгәдер булса өмет итә торган, Аллаһтан башка кемгәдер тәвәккәллек кыла торган бер нәрсә дә юк. Бары тик өмет тә, тәвәккәллек тә, ярату да кемгә тиешле? Аллаһка тиешле булырга тиешле без шәһадәт бирәбез. Һәм менә шушы сүзләрне әйткәннән соң, аның нинди генә кирәк ярагы булмасын, ул ялварга, сорарга тиеш Алла субхана ва тааладан. Чөнки ул шушы галәмнәр белән идарә итә һәм ул гына бирүче. Һәм Алла субхана ва таала менә Коръәндә дә әйтә, кемдә кем ди, бүгенге көндә дә күрәбез, үзен мусульман дип санап йөрүчеләр дә дугага бик салкын карый. Гомумән ышанмый аңа, чөнки аңа күреп тотып туеп карый торган нәрсә генә кирәк. Шулай булганда гына ул ышана. Ничәп кылмыйсың дисә, уялам ди, яки анда кыла белмим ди, яки башка төрле сәбәпләр таба, яки берәр байрагы булса инде нәрсә биргәне бар, мин барысын да үзем эшләп таптым ди, тәкәбберләнә. Һәм Алла субхана ва тааля да менә Гафир сүрәсенең 60-нчы аятында шуның турында искәртте. Нәрсә ди? Ва қала раббукум уни астаҗиб лакум ди. Әйтте, Раббыгыздан ялварыгыз ди, сорагыз ди. Астаҗиб лакум. Җавап бирәмен ди. Яни Алла субхана ва тааля монда әмер итә, сорарга куша, ялварга куша. Һәм нәрсә ди? Вәгъдә бирә, җавап бирәмен ди. Әгәр дә без берәр анда зуррак кешегә, начальникка дигәндә, берәр бай кешегә инде керәбез икән, хаҗәтебезне сорап, ул я җавап бирә, я юк. Күп вакытта инде җавап бирмий, шулай бит. Чөнки һәр кеше үзенә якыннарына тотырга ярата, читкә бик өлешергә яратмый. Нинди генә миллионнары, миллиардлары булса да. Әмма Аллаһ Тәгалә иң байы. Барлык байлыклар да аның астында. Бөтен нефтта, газда, бөтен миллионнар долларларда, акчаларда, алтында, көмешдә бөтен Аллаһ Тәгалә. Һәм Аллаһ Тәгалә шундый бай әйтә, сорагыз ди, җавап бирәмен ди. Һәм карагыз нәрсә ди? Иннәлләзина ди ястакбируна ан ибадати ди. Кемнәр ди? Дөрестлектә ди, кемнәр ди? Тәкәбберләнә икән, борынын чиеп йөри икән, миңа гыйбадәт кылудан. Һәм карагыз ан ибадати ди. Дуганы
Гыйбадат ди. Әле икенче хадистә ничек килә? Нуъман бин Башир риваят ителә. Сахих хадисләрдән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, дуа ул гыйбадаттыр диде. Һәм чынлап та дуа гыйбадатның иң фазилатлысы, иң өстене. Аның турында бу сүзләргә хадалилне әле тагын бер киләсе хадистә алырбыз. Һәм нәрсә ди? Кемнәр ди шушы гыйбадаткә ди тәкабберләнә ди, борынын чия икән ди. Кемсен ул Аллаһ кая миңа күргән бармы? Нәрсә биргәне бар? Мин үзем эшләп таптым. Ул оныта. Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә сине я сынар өчен яки бу дөньяда шушы байлыкны биреп ахирәттә шушы байлыгын аша газаплыйсы килә, яки инде бүлешмәс микән, шушы изгелектә кулланмас микән дип сынар өчен бирергә мөмкин. Адәм баласы аңламый, үзем эшләдем ди. Юк, Аллаһ бирә аны. Чөнки кайбер вакытта кеше көне төне эшли, әмма ул бай яшәми. Кемдер әз генә эшли, ул байып китә. Бу Аллаһтан фазиләте кемгә тели шуңа бирә. Бу бездән тормый. Чөнки күрәбез бүгенге көндә дә шулай бит, бармакка бармак сукмыйча гына бик бай яшәүчеләр бар. Һәм көне төне эшләүчеләр дә бик авыр яшәүчеләр бар. Бу күрсәтә Аллаһта кемгә тели шуңа бирә. Кемгә теләми бирми. Аллаһта үз хикмәте белән килеп бара. Я кемгәдер шушы сынау буларак бирә, кемгәдер газап буларак бирә. Һәм нәрсә ди? Кемнәр инде тәкабберләнәчәк икән ди, шушы гыйбадаттан дуа кылмый икән ди, ялвармый икән ди, җәһәннәмгә түбәнсетелгән хәлдә кирләр ди шушы адәм балалары ди. Әгәр дә адәм баласы дуа кылмый икән, ялвармый икән, Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсә ди? Тәкабберлек сәбәпле булса ди шушы сораумаулары җәһәннәмгә түбәнсетелгән хәлдә кирләр ди. Бу бик куркыныч. Шуңа күрә һәр даим bütün хаҗәтләребезне Аллаһ субханаһу ва таалядан сорарга кирәк. Һәм әйткән идек, Аллаһ Тааля каршында иң сөекле дуа сорау. Ни өчен шулай? Чөнки без Аллаһ Тааляның куллары. Һәм шушы дуа вакытында без күрсәтәбез үзебезнең мохтаҗлыгыбызны, кимчелегебезне. Без булдыра алмыйбыз, Аллаһ кына булдыра ала, ул гына бирсә, biz яши алабыз дип. Тәвәллүл, кимчелекне күрсәтәбез, мохтаҗлыгыбызны, фәкыйрьлегебезне. Һәм Аллаһ Тааля шуңа да безнең сораганны ярата. Һәм Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Тирмизи җыентыгында килә торган хәсән дәрәҗәсендә хәдистә, "Ләйсә шәйъун акраму ала Аллаһи мин ад-дуа". Аллаһка дуадан да хөрмәтлерәк, фазиләтлерәк нәрсә юк ди. Ягъни Аллаһ каршында иң фазиләтле, иң хөрмәтле гыйбадат дуа. Чөнки адәм баласы башын иеп, Аллаһ Тааля бар нәрсәне белүче, бар нәрсәне кудрәт иясе, ул гына бирүче дип таный. Иманның дәлиле. Иманын дәлилли, раслый. Чөнки Аллаһ бирүче ди, Аллаһ идарә итә ди. Шуңа күрә аннан сорыйм ди. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля киресенчә сорамаганны яратмый. Сораганны ярата, сорамасаң яратмый, ачуы чыга. Менә адәм балалары киресенчә сораганны яратмый, шулай бит. Бер килеп сорарга мөмкинсең, ярар әзрәк бирергә мөмкин. Ике килеп сорарга мөмкинсең, бирергә мөмкин. Өченчесендә инде ул нишле куып җибәрә, ачуланачак, шулай бит. Чөнки адәм балалары сораганны яратмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Шулай ук Тирмизи җыентыгында килә, хәсән дәрәҗәсендә хәдис. Мен ләм ясъал Аллаһ ягъдаб алейһи ди. Кем Аллаһтан сорамый ди, ул аңа ачулы ди. Ачулы ди, кемгә ди? Кем Аллаһ Таалядан сорамый. Һәр беребезнең хаҗәтләр бар, бик күп. Шуңа күрә Раббыбыздан, шушы галәмнәрнең хуҗасыннан, идарәчедән сорыйк, тәкабберләнмик. Чөнки ул гына шушы галәм белән, шушы байлык белән идарә итә. Чөнки менә Имран сүрәсендә дә нәрсә ди? 26-нчы аятта кул ди, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тааля әйтергә куша, Аллаһумма маликал мулки ди. Эй хаким, эй Раббым ди, хакимлек иясе ди. Син бит кешегә теләсәң, кемгә телисең, шуңа хакимлек идарәчене бирәсең ди.
İdare etini biresin dey. Men teşe ve tenzi mulku mimmen teşe. Hem kimden tiliysen şu hakimlikni alasın dey. Şu idareni alasın dey. Ve tu'izzu men teşe ve tuzillu men teşe. Biyedikel khayr inneke ala kulli şeyin kadir dey. Hem nerse dey. Sen kimge tiliysin dey. Kimni tiliysin şunu ılıylıysan, şunu zor derecelerge köteresin dey. Kimni tiliysin indi sen dey. Tüben derecege düşüresin dey. Tüben sitesin dey. Başa hayırlıklar dey. Sinnengine tura dey. Hem sin bar nersege kudretli dey. Ne koy bir vakitte künülüne ayten biz beyt. Beyli biz kişiler bilen. Ümitlene biz şuşu kişidengine. Ne akşam bulsa da balamdan da okurga kirtelem. Ne akşam bulsa yakşı tabiplarga barıp davalı alırım deyip unutabız. Şu şifanı da bire kim? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da Kur'an'da da aytabeyt. Kim sine de şifa verir diye ağırtsan da. Eğer de ağırtsan kim sine şifa indirecekti, şifa verecekti? Allah Teala. Hem kurarız bu mümkünde de kişi nice yıllar şu balnis yılını taptı. Nende yakşı tabiplarga bara. Kişli darular emme davalarını almıyor. Netice yok. Mine bu kursete baylıkta, kişilerde maksatına erişide hayırlı netice vermeske mümkün. Eğer de Allah-u Teala'dan emir bulmasa. Çünkü bu ayetini her vakitte de iste tuturga gerek. Yasin suresinin 82. ayetin. Nerse aytib? İnneme emruhu ize erade şeyen en yakulu lehu kun feyakun. Eğer de birer emirdi, birer işti, tili ikendi, Allah subhanahu wa ta'ala ul diye aytib, bul hamul bulaşa. Şuna da davalanırga tili bizme biz, birer tabip kabarıga yeri bizme biz, birer iş başlarga niyetli bizme. En birinci Allah Teala'dan yalvarga gerek. Ey Rabbim, yolumda hayırlı kişilerini, hayırlı tabiplerini birsen idi. Yakşı sebeplerini yolumda açsan idi. Şularını kullanıp şifalarını alırga yazsan idi. En birinci Allah'tan yalvarayım. Kişiye tevekkellemeyik, kişiden ümit etmeyin. Rabbimizden ümit ettik. Nendigine iş başlarga, nendigine işe ornaşırga, yana kesip üzleştirge niyetli biz iken, Allah-u Teala'dan en birinci soru. Benim şu abıyım var, yarar ornaştırır, birer eli deyip, ağından ümit etmeyik. En birinci Allah-u Teala, ey Rabbim, bul deyip etsen idi deyip. Şu işim hayırlı neticeli bulsun idi. Ondan sonra sebebine kirişi. Çünkü Allah-u Teala'dan emir kilmeyken bir nerse de bula almayın. Hem bu şınnap da künelimizni, imanımızını, takvalığımızını arttıran kuvvetli tirgenedir. Eğer de her daim yalvarı da bulabız iken sırauda künelge tınışlık ineşek. Çünkü küpni sırap da Allah-u Teala birmeyken beri tınışlık olmaşır. Demek, bir sebepler bilen eligi bu nerse bizge hayırlı tugul. Çünkü min sorayım, Allah-u Teala'ya min cevap birimin dey. Sırap da cevap birmeyken demek, bu momentta, şu yılda, şu vakitte bu nerse bizden için ne sebepledir? Hayırlı tugul. Baylık sırayımız iken demek, eli bizden imanımız bu baylıkını kabul etirge ezir tugul. Allah Teala birdi iken, biz şu baylık bilen dinden yere gayırga mümkün biz. Tekabirlenip, dinden şitleşip namazlarını kaldırga mümkün biz. Şulayık selametlik sırayımız iken, şu momentta demek eli bizden dinimiz nığımagan, selametlenip biz şulayık namazdan, dinden yere gayırga mümkün biz. Ne turmuştan da bir misal var, bir kardeş yaşıp gittik de nişik gailede, nişik sındı, idegiler namazda mı? Ne dey, hatınga dey, diagnoz koyanlar idi, onkologiya, nişençidir, stadiya boyunca indi. Hatın dey, все dey, namazlarga bastı, kiyindi dey, namazlıktan da turmadı dey, Kur'an'da okurga öğrendi dey, maşallah dey, en takvalı hatınga ilendi dey. Ama Allah'ın rahmeti bilen surap, davalanıp, balnis yılında tap, türlü tabiplarga da yürüp, nişedir yıldan sonra Allah da arındırdı bu şirden dey.
Davalandı da elhamdülillah. Bir нәрсәсе қалмады ди. Әмма шуннан сынды иң куркынычы ди, хатын нишләде ди? Иң беренче шишенде ди, икенче намазны калдырды. Күрәбезме? Аллаһ шуңа күрә җавап бирми икән кайбер вакытта. Димәк, нәрсәгәдер хәерле, чөнки кешегә Аллаһ Субхану ва Тааля биреп, кеше аны кадерсезләргә мөмкин. Кадерен белмәскә мөмкин. Кайбер кеше әйтә, ялварам инде шул нәрсәне һаман бирмә инде дип. Димәк, әле синең диндарлыгың, тақвалыгың үсеп җитмәгән. Ул нәрсәне кабул итер өчен. Әзер түгел әле син аңа. Син динеңә зыян китерергә мөмкин. Яки дөньяңа. Кемгәдер дин ягыннан, тақвалык ягыннан әзер, әмма дөньяви яктан зыян китерергә мөмкин. Башка төрле проблемалар чыгып, башка явыз бәндәләр килеп, шушы байлыгын тартып алырга мөмкиннәр. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тааля бирмәй. Һәм мондый мисаллар бик күп китереп була. Иң мөһиме шуны истә калдырыйк, сорасаң бирәм ди Аллаһ Тааля. Бирмәй икән, димәк, башка төрле сәбәпләр бар. Һәм менә бу гыйбадәтләребез диек, менә бу сорануларыбыз ул үзебезгә файдалы. Аллаһ Таалагә бернинди файдасы да юк. Кайбер кеше уйлый, менә бу гыйбадәтләребез, зикр тәсбихләребез, намазларыбыз, дуа кылуларыбыз ул Аллаһ Тааля кирәк дип. Юк, ул үзебезгә кирәк. Иң беренче чиратта шушы дуаларыбыз безгә кирәк. Бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешер өчен. Аллаһ Таалагә кирәкми безнең гыйбадәтләр. Чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә бит: "Ман ихтада фа иннама яхтади ли нафсихи." Кем шушы туры юлдан бара икән ди, хидаят юлыннан ди, ул үзе өчен ди. Бу Аллаһтан байлыгын арттырмый да, киметмий дә. Аллаһ Тааля берни файда да юк, зыян да юк. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ди. Әгәр дә адаша икән ди инде, әшәкелек юлында йөри икән ди, моның адашу шулай үзенә генә кайта ди. Аллаһ та бер нәрсә ди. Кеше уйлый, менә безнең гыйбадәт Аллаһ Таалагә кирәк. Аллаһ Тааля ниндидер файда китерә. Юк. Бу шушы гыйбадәтләр дә бөтенесе дә нәрсә өчен? Үзебезнең файдага гына. Һәм шуңа да һәр вакытта да сұрайық Аллаһ Тааладан, ялварайық. Шушы намаз укуында Аллаһ Тааля жеңіл айтсын деп сұрайық. Сұрайық ғилем алуында Аллаһ Тааля жеңіл айтсын деп. Сұрайық Аллаһ Тааля жеңіл айтсын, ниятебезнең дә дөрес булу, ихлас булу. Чөнки пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәр дә карагыз. Сұрай торган булган бу хадис безнең сахих хадисләрдә килә. Нәрсә дип? Аллаһумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәр карагыз нинди дуа кылган. Аллаһумма и Раббым а'инни, ярдәм ит. Нәрсәгә? Үзеңне зикр итүдә. Һәр даим үзеңне мактап, улуклап туруда. Сине унутмыйча һәр вакыт зикр ит, тәсбих, тәһлилләр әйтеп туруда. Һәм нәрсәдә ди? Ва шукрика, һәм қанағат булырга, шүкр итергә ярдәм итсәң иде. Пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәр сораган. Без сорыйбызмы бүгенге көндә? И Раббым, гыйбадәт кылырга, үзең зикр итергә миңа ярдәм итсәң, куәт бирсәң иде. Пәйгамбәр хәтлек пәйгамбәр сораган. Қанағат булырга, биргәненә шүкр итергә. Бүгенге көндә әлхәмдүлилләh бүтән нәрсә бар, әмма һаман зарланабыз. Һаман нәрсәдер җитмәй. Наутырабыз икән гел, бәяләр арта, тегесе начар, монсы начар. Менә шушы зарлануыбыз сәбәпле, канәгатьсезлек сәбәпле безнең тормышка башка төрле проблемалар да килә. Чөнки шөкр итә белмибез, канәгать була белмибез булганнан. То гел бер ризык туйдыра безне, то гел салкын туйдыра безне, то гел иссе туйдыра безне. Кешегә ярап булмый, гел зарлана. Шул зарлану белән шушы проблема арта. Моңа дәлил Ибраһим сүрәсендә Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә: "Ләин шәкәртум лазиданнакум." Әгәр дә шөкр итсәгез ди, мин сезгә тагын да арттырырмын ди. Канәгать буласыз икән ди, менә булган нәрсәң белән мин сезгә тагын да арттырырмын ди. Карагыз, дәвам итеп нәрсә әйтә?
Әгәр дә ди күфрлек кылсагыз ди. Күфрлек кылу дигән сүз, монда галимнәр тәфсир кылып әйтә бу аятта, шушы нигъмәтне инкар итү, нигъмәтнең кадерен белмәү, нигъмәтне танымау, рәхмәтле булмау, шөкер итмәү. Минем сезгә газабым катыдыр ди. Нәтиҗә булганы әлхәмдүлиллә дия белмибез, гел зарланабыз икән, о, тегесе артты, монысы артты, тегеләй, булай. Вакытта тагын да арттырачак. Кызык кына бер ни бар, шагыштыру. Менә дөньяда диек, хәтта менә бу дөнья мәсьәләсендә дә уңышка ирешкән кешеләрне карасак, әйтмибез әле дөньяга. Ну, әйтик, әзрәк байрак кешеләр ди, хәлле кешеләр бик сирәк зарлана. Бер кашанда менә хәллерәк кеше зарланганы юк. О, бәя артта тегесе начар. Аллаһка шөкер ди инде ул. Әлхәмдүлиллә дип әйтә белми, Аллаһка шөкер ди. Ярый ди, нормаль түзәрлек ди. Барады. Ә кем зарлана? Фақирләр зарлана. Һәм шуннан карале, бу аят бит даже мондый кешеләргә дә туры килә дип уйлап куясың. Ни өчен? Фақир гел зарлана да зарлана, шул зарланган сәбәпле Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Газабым каты ди, тагын да хәлен начарай. Теге яши, зарланмый, канагат, шуңа Аллаһ Тәгалә тагын да бирә. Хәтта бу аят мондый кешеләргә дә тәэсир итә. Мусульманнарга гына түгел. Һәм сорау туа, нишәп соң алар шундый хәлле бай дип куябыз? Сынап карагыз, чынлап сөйләшкәндә. Бик әзе генә. Гадәттә бөтенесе канагат. Зарлана кемнәр? Гел шул фақирләр. Шул зарлану сәбәпле инде тагын Аллаһ Тәгалә шушы шөкергә төшерә. Анкыра шөкер итәргә өйрәнү генә түгел, Аллаһ Тәгалә үзенә дуа кыла торган булган. Аллаһ Тәгалә дә: "Эй Раббым, үзеңне зикр итәргә һәм шөкер итәргә ярдәм итсәң" дип. Һәм нәрсә? "Ва хусни ибадати". Тиешле итеп, дөрес итеп гыйбадат кылырга миңа ярдәм итсәң инде дип. Сорыйбызмы без һәр намаздан соң? "Эй Раббым, ярдәмеңне бирсәң иде" дип. Тиешле итеп, дөрес итеп, кабул була торган итеп гыйбадат кылырга дип. Пәйгамбер сораган. Biz ничектер иманга килгәч, Аллаһтан ярдәменә мохтаҗ түгел шикелле, аннан сорамыйбыз. Намаз укырга ярдәм итсәң дип сорыйбызмы? Ураза тотарга ярдәм итсәң дип сорыйбызмы? Садака бирергә ярдәм итсәң дип сорыйбызмы? Гыйлем алырга ярдәм итсәң дип сорыйбызмы? Изгелек кылырга, һәр көнне игелекле эшләрне арттырырга, күбрәк кылырга ярдәм итсәң дип сорыйбызмы? Үзебезгә тәвәккәл. Яра, укыйм инде мен, кылам инде дип. Нашыл сорамаган күргәдә безнең намазларда гадәти бер гимнастикага гына әйләнеп бара. Хушуклык юк. Үзебезгә таянабыз, чөнки Аллаһ Тәгаләдән сорамыйбыз. Һәм дугада тагын бик мөһим нәрсә, ул да булса, кайбер кешеләр дуга кылганда кыла икән, гафил калб белән кыла. Сорый ул, ялвара ул, әмма телегенә селкенә, күңеле каядыр икенче җирдә йөри. Әмма дугаларыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кабул итсен өчен уяу булырга кирәк. Күңелдән чыгырга тиеш. Һәм бернинди шик булырга тиеш түгел. Әгәр дә шик була икән, бирмәскә дә мөмкин, бәлки бирер инде дип сорап карыйм инде дип, бу җитди дуа түгел. Бу сүзләргә дәлил Аллаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Удуллаһ ва антум муқинун ди. Аллаһ Тәгалән шын яқин белән ди, шикләнмичә сорагыз ди. Һич шиксез Аллаһ Тәгалә бирә ди. Әмер итә, удуллаһ ди. Сорагыз ди, шикләнмичә ди, яқин белән ди. Нәрсә ди? Биҗабати ди. Һич шиксез җавап килә ди. Вa'lamu bilgiz ди, anna Alloh ди, дөреслектә Аллаһ Тәгалә әстәҗибу дуаан ди. Аллаһ Тәгалә ди, дуага җавап бирми ди, мин калбин гафинин ди.
Gafil kalpke de şiklenüşü, sırauşuğa Allah Teala cevap vermeydi. Şiklenmişi sırağızdı. Tiline gene silketip değil, көңіл aşağı çıkarıp. Uylap, fikirlep, өзің сұрайсың, автомат рәвіште. Ғадатта мына намаздан соң автомат рәвіште. Тәм табып түгел анда мына Аллахтан хушуклык белән. Мына автомат инде бөтен нәрсә кылып. Күңел анда каядыр эштәге анда киремне санап йөритәк, моны эшлисе бар, тегене эшлисе бар. Моны кылдың ди, кылмадың ди. Кул күтәреп утыргана бу. Әгәр дә кыласың икән инде, өчен чыгып киттең хәерле. Потому что әгәр дә автоматизм кеше кылыйм инде дип кенә утырасың икән, файда юк. Дуа кыласың икән, бөтен нәрсәңне онытып, "И Раббым, бир" дип сорарга кирәк. Шикләнмичә. Һәм инде сөйлисә бер күп, әмма шушы соңгы белән генә туктыйм. Дуаның әле аның үз әдәпләре бар. Ансы киләсе дәресләрдә, кирәсе хутбәләрдә сөйләшербез. Дуаның әле үз әдәпләре бар. Ничек дуаны башларга кирәк. Әмма монда соңгы хадис белән генә тамамлыйм. Менә дуабызга әйттек бит нәрсәгә җавап килми. Әйттек, нәрсә дидек? Димәк әле синең тақвалыгың, синең иманың, синең диндарлыгың әзер түгел дидек. Һәм тагын бер киртә бар. Дуа кабул булмау сәбәпләреннән инде бер киртә бар, ул да булса гынахлар. Әгәр дә кеше гынахка бата икән, харам белән туклана икән, харам белән кәсеп итә икән, зөлемлек белән эш алып бара икән, бу шулай төп сәбәп булырга мөмкин. Аллаһы Тәгалә дуабызга җавап бирми. Моңа Тирмизи җыентыгында килә торган хәсән дәрәҗәсендәге хадис, аны бөтенегез дә ишеткән бар инде. Пәйгамбер саллаллаһу бер кешене искә ала. Зәкәра ан-Наби саллаллаһу алейһи ди, "Ар-раҗулу ютилу сафар" ди. Бер мусафирны, сәфәрдә булган бер юлчыны искә ала. Ашхаза агбара ди. Yani şeşləri tuzğandı, kiyimləri də indi pişranğandı. Ну, şunday fakir halətindədir, muhtaç halətindədir indi. Yamud diyədəhi iləs-səmədi, qullarını kökə kütərgəndi, həm yalvaradı. "İ Rabbim" deyib. Bütün şartları turı kilə duasına cavab kilsin üçün. Şulay bit. Çünki biləbiz, bizən kiləsi dərslərdə də alırız hələ, xutbələrdə, vaazlərdə qaysı vaqtda dua qılı ihtimalı, duaga cavab kilu ihtimalı kübrək. Şunun birisi səfərdə bulu. Bunda səfər şeşləri tuzğandı. Şulay bit. Yani miskin halindədir. Biz biləbiz, biz dübənsinib, miskinlənib, Allah'tan yalvarabız, özümüzün miskinlikni anlap. Həm duanın ədəbi qullarını kütəriv. "İ Rabbim" deyib sorau. Şulay bütün нәрсә туры килә. Әмма нәрсәдер? "Ва мат'амуhu haram" ди. Ашаган ризыгы харам ди. "Ва машрабуhu haram" İşə торган ичимлеге харам ди. وَعُذِيَ بِحَرَامٍ فَأَنَّ يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ ди. Әмма бүтән кәсебе ди шушы харамнан ди. Аллаһ Тәгалә моңа җавап бирерме ди? Бүген көндә дә менә кайбер кеше нәрсә ашаганын да белми, аңа бәрибер. Харам белән туклана, аңа бәрибер. Шөтчегеңә магнит куйдың икән, алдалап кына әзрәк суны урладың икән, яки түләп бетермәдең икән, все, бу суың харам. Дәүләт бездән урлый дип, без акланып урларга яратабыз, суында чөтчекне дә бурырга. Әмма кеше гынах кыла дип, син бит гынах кылырга тиеш түгел. Синнән урлыйлар икән, син бит урларга тиеш түгел. Все, бу синең харам булды. Бу син бер киртә булырга мөмкин, дуаңа җавап булмаска. Çünkü sen haramını içtin. Çünkü sen urladın. Sina күрсәткән хезмәт için sen түләмәдең. Әйе, бу авыр кемгәдер кабул итәргә, әмма бу хакыйкать. Моны сөйләргә, моны аңлатырга кирәк. Кемгәдер бик әше безне талыйлар, урыйлар. Әлхәмдүлилләһ, урыйлар, талыйлар. Ни өчен? Çünkü кыямәт көнендә
Kimler bizden uğurladı, kimden bizge bir haksızga zulümlük kılıp bizden malını üzleştirdi. Biz kıyamet günde kileşek biz olarak. İzgilikler bulsa izgiliklerini alacak biz. Bulmayken üz günahlarımızı alarga eleşek biz. Elhamdülillah bu fazilet bir. Bu dünyada azrak ağır ama mengilik turmuş için kutulurga kaya izgilik, kaya günahlarını birige yürmegende bir zor mümkünçilik bulaşak. Ama biz kaygırtırga tiyişbiz üzübizni, alar turunda tugul, alar uğruda, alar şulay telerdi. Ama biz urladık iken, ul kirte bulurga mümkün bizning duabızga cevap geludi. Şuna göre analiz yasık. Duabızga cevap yok iken Allah Teala'nı gayiplerge aşıkmıyıq, Allah Teala birmeydi. Üzübizning turmuşga analiz yasık. Belki koyadır, nendidir kirte var, nendidir günah kılabız. Allah Teala cevap vermiyor. Kesibi bizde belki birerini yaramagan haram kirim vardır. Aşağan rizıkta birer haram rizık kiredir. Yaki gıybadeti bizni tiyişinçe oku bitirmiş salkın qaribizdir. Hem sonғы ayet bilen yine tamamlayayım. Allah subhanahu wa ta'ala ayta entum fuqara ila Allah deydi. Sizde muhtaç deydi Allah'a. Ona kabirlenip, minlenip yaşamik. Her vakitte de biz Allah'a muhtaç bulup kalabız. Her vakitte de Allah'tan bizge sırarga, yalvarga kirek. Hem Allah subhanahu wa ta'ala her barşabızga da tevfik hidayetin birsiniye. Şuşu ayetler, şuşu hadisler bilen amel kılırga, her hacetimiz bulsa en birinci Allah Teala'nın yalvarga, kişiге şabırga tugul. En başta Allah Teala'dan sorap kına anları sebepke kirişirge, sebep işlegende de her vakitte de kungiller beyli bulsun. Allah subhanahu wa ta'ala bilen, sebep bilen tugul. Rabbim şu işini işleyim neticesi sinden deyip Allah'tan gına soruyor.